Now I am going to explain about Chebyshev type 2 filters. Okay. So last video we discussed about Chebyshev type 1 filters. Okay. So it has this Chebyshev type 2 filters consist of both poles and zeros. Poles and zeros. And the magnitude square response of Chebyshev type 2 filter is mod h of omega whole square is equal to 1 by 1 plus zeta square cn square omega s by omega p divided by cn square omega s by omega. Okay, now in this Cn of x is nothing but nth order Chebyshev polynomial. This is a polynomial Cn of x. So for type 2 filters we have to calculate zeros as well as poles. So zeros are located on the imaginary axis at points sk is equal to j omega s by sin pi k. This is the point where zeros are located. So you have to take where k is equal to 1, 2 up to n. Now poles. Poles are located at the points of x of k, y of k, where x of k is equal to omega s sigma k by sigma square plus omega square k square, where k is equal to 1 to up to n. Yk is equal to omega s by omega k divided by sigma square plus omega square, where k is equal to 1 to n. Okay. Now mu is equal to lambda plus root of 1 plus lambda square. So in this there is an ellipse. So this ellipse consists of poles and zeros. So మనం ఏంటంటే బటర్వర్త్ ఫిల్టర్లో పోల్స్ అనేవి సర్కిల్లో ఉంటాయి. ఓకే, చెబిషెవ్ ఫిల్టర్కి వచ్చేసరికి పోల్స్ అనేవి ఎలిప్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అందుకని మనం పోల్స్ ఏ కోఆర్డినేట్ ఏ లొకేషన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్ x ఆఫ్ k కామా y ఆఫ్ k. xk అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, yk అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ వీ నో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పోల్స్. ఓకే, సో నౌ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్. So the order of the filter, which is nothing but n is equal to same. This is a order is same for both type 1 and type 2 filters. Order form the cos h inverse lambda by sigma lambda by epsilon divided by cos h inverse omega s by omega p. Okay, so this ఈ order అనేది చెబిషెవ్ filter కి type 1 type 2 కి same. Now let us see how to find out how to design an n-log Chebyshev filter. So you have to follow some steps while designing of n-log Chebyshev filters. Okay, so if it is a type 1 or type 2, you have to follow the following steps. So first step is what? Find out the order of the filter. Order find out చేయాలి. Find out చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూకి హైయెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ A and B values of minor and major axis of ellipse. Ellipse లో some major and minor axis ఉంటాయి. So we call minor axis వచ్చి A and major axis వచ్చి B. So we have to find out A and B values. So using the formula omega p is the passband frequency mu 1 by n minus mu of minus 1 by n divided by 2. Okay, where b is equal to omega p mu 1 by n minus mu minus 1 by n divided by 2. So mu value ఎలా వస్తుంది? So where mu is equal to epsilon inverse plus root of epsilon power minus 2 plus 1. Okay, ఇదేంటిది? సారీ, ఇట్స్ నాట్ ఎప్సిలాన్, జీటా. జీటా అనేది ఏంటి? జీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇట్స్ ఎ పారామీటర్ ఆఫ్ పాస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్. సో జీటాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? రూట్ ఓవర్ 10 పవర్ 0.1 ఆల్ఫా పి మైనస్ 1. ఓకే, నౌ సో మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సెస్ వచ్చినాయి. నౌ పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ పోల్స్?
ఓకే, ఎలిప్స్ లో పోల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎస్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ పై కే ప్లస్ జేబీ సైన్ కే. ఏ బి వాల్యూస్ తెలుసు. ఓకే, పై కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పై కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, పై బై 2 ప్లస్ 2k మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 2n ఇంటూ పై. సో ఇక్కడ కే వాల్యూస్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఎన్ వాల్యూస్. కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 నుంచి n వరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n మీకు 3 వచ్చిందనుకో, కే వాల్యూస్ వచ్చి 1 2 3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో పైకే పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే డినామినేటర్ పాలినామియల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ పోల్స్ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డినామినేటర్ కి. ఓకే, సో దీని మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So problem on Chebyshev filters. So the given problem is the specifications alpha b is equal to 3 dB, alpha s is equal to 16 dB and fp fs. Determine the order of the filter using Chebyshev approximation. Find h of s. h of s is the transfer function. Okay, so given data. So ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి, గివెన్ డేటా వచ్చి ఒమేగా p. మనకు కావాల్సింది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి, బట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్పి ఎఫ్ఎస్ ఇచ్చాడు. సో దాన్ని యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 2πf. ఇక్కడ ఎఫ్పి అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఎఫ్పి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్. సో యూ కెన్ గెట్ 2000 π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఒమేగా ఎస్ ఈజ్ 4000 π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. అండ్ ఆల్ఫా పి అండ్ ఆల్ఫా ఎస్. ఆల్ఫా పి ఈజ్ 3 dB అండ్ ఆల్ఫా ఎస్ ఈజ్ 16 dB. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను స్టెప్స్ టు డిజైన్ ద చెబిషెవ్ ఫిల్టర్స్ కి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ వీ హావ్ టు ఫాలో. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ చెబిషెవ్ ఫిల్టర్. సో ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ రూట్ ఆఫ్ 10 power 0.1 ఆల్ఫా ఎస్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 10 power 0.1 ఆల్ఫా పి మైనస్ 1 divided by cos h inverse omega s by omega p. So we know the values of alpha s, alpha p, omega s and omega p. Okay, substitute cheyandi. Values and substitute cheyandi. So you can get n value as 1.91. So next step ఏంటి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. 1.9 అనేది దేనికి క్లోజ్ గా ఉంది, వాల్యూ అనేది 2 కి క్లోజ్ గా ఉంది. ఓకే, సో n is equal to 2. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఫైండ్ అవుట్ మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో జీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఏ బి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ జీటా వాల్యూ కావాలి. ఓకే, రూట్ ఆఫ్ 10 power 0.1 ఆల్ఫా పి మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 10 power 0.1 into 3 minus 1. So you can get the value as zeta value as 1. Now mu is equal to zeta inverse plus root of 1 plus zeta inverse. Zeta value is what, 1. Substitute zeta value. Okay, 1 plus root 2 you are getting 2.414. Okay, after finding zeta and mu values, calculate A and B values, major and minor axis. Okay, A value ఏంటి, omega p into mu power 1/n minus mu power minus 1/n divided by 2. సో మనకు omega p వాల్యూ తెలుసు, mu ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, n ఆర్డర్ ఏంటి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో మీరు ఏ వాల్యూస్ లో మైనర్ యాక్సిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ కెన్ గెట్ 910 π. ఓకే, దిస్ ఇస్ 910 π. నౌ b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే omega p mu power 1/n plus mu power minus 1/n divided by 2. Okay, so you can get b value as 2197 π. So 3 steps complete అయింది. n ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, n రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం, మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ పోల్స్. ఓకే, సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ వాట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పోల్స్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎస్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ పై కే ప్లస్ జేబీ సైన్ పై కే. ఓకే, సో ఇక్కడ పై కే వాల్యూ ఏంటి, 5/2 ప్లస్ 2k మైనస్ 1 π/2n. సో ఇక్కడ కే వాల్యూస్ ఏం తీసుకోవాలంటే మనకి n ఆర్డర్ 2 వచ్చింది కదా, అంటే 1 2 తీసుకోవాలి. 1 2 తీసుకుని మనం పోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ π1 π/2 ప్లస్ 2 into 1 2 minus 1 π/2 into n వాల్యూ ఎంత 4. ఓకే, π/4 వచ్చింది. సో దీనికి యాంగిల్ తీసుకోండి. π/2 అంటే 90 degrees, π/4 అంటే 45 degrees, 135 degrees.
సో సేమ్ వే పై 2. సో పై 2 వచ్చేసరికి 225 degrees వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ పై 1 అండ్ పై 2 వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ పై కే పై 1 ప్లస్ జేబీ సైన్ పై 1. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ తెలుసు, పై 1 వాల్యూ తెలుసు, బి వాల్యూ తెలుసు. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఏ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్కి. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్. So you are getting S1 as minus 643.46 pi plus J 1554 pi. మనం రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా పోల్స్. S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 643.46 pi మైనస్ J 1554 pi. ఓకే, సో ఇప్పుడు S1 S2 వచ్చిన తర్వాత దీనికి డెనామినేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెనామినేటర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఈ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే S ప్లస్ 643.46 pi whole square plus, so this is an imaginary part, you have to write it as 1554 whole square. Okay, sixth point ఏంటి, denominator calculate చేసాం. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో న్యూమరేటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే this whole square, this one whole square plus ఇది డినామినేటర్కి అయితే. ఓకే, సో డినామినేటర్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, న్యూమరేటర్లో ఏంటంటే డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ జీటా స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే పాస్ బ్యాండ్ జీటా అనేది పాస్ బ్యాండ్ పారామీటర్. ఓకే, సో న్యూమరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మీరు రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ జీటా స్క్వేర్ అనేది తీసుకోవాలి. సో జీటా వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జీటా వాల్యూ ఈజ్ 1. ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 1414.38 హోల్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే n/d, న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. సో మనకి న్యూమరేటర్ ఇది, డినామినేటర్ ఇది, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ ఇది హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab హోల్ స్క్వేర్ 2ab రాసి ప్లస్ 1514 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది.